Before watching the video, subscribe the channel and then click on the bell icon to get all the update videos. Hello dear viewers, welcome to English Hospital 24 channel. I hope all of you are fine, and today I am also fine. Today I have been in front of you with an important lesson, with an important topic which is part of our basic English grammar and which is part of our spoken and freehand writing course also. And this lesson will help you to improve your understanding of native speakers, or it will help you to understand the native speakers' speech. That's why this lesson is very much important for all types of students, and this is important for the students of basic level who want to improve their basic lesson, who want to improve their basic level of speaking and writing skill. If you can understand today's lesson, you will be able to understand the native speaker of any British or American country. So let's see what I'm gonna teach you today. This is called contraction. Contraction is part of our basic grammar. Contraction means সংক্ষিপ্তকরণ. সংক্ষিপ্তকরণ. That means when we will use any contracted form in any sentence, it will speed up our speaking and it will increase the standard, or it will make our speech standard and it will make our writing standard. So what are the contracted forms used in your writing and in your speaking? That I will show you today. Here I have written some words and I will show you what are the contracted forms of these words and how these words are used in English sentences. First, he will. He will, the contracted form he will is he'll. 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 He'll come today. He'll come today. আজ সে আসবে, that means future. আজ সে আসবে, he'll come today. এখানে অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো নেটিভ স্পিকারদের কথা বলার সময় সেক্ষেত্রে তারা হি উইল ব্যবহার করে, হিল ব্যবহার করে। তাছাড়া হচ্ছে যে যখন কোনো ইংলিশ মুভির ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে যখন যে অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসরা যার কথা বলে তারা খুব কন্ট্রাক্টেড ফর্মে, সংক্ষিপ্ত ফর্মে কথা বলে, সেগুলো বুঝতে অনেক সময় সমস্যা হয়। তো এই কন্ট্রাক্টেড ফর্মগুলো বুঝতে পারলে অবশ্যই সেখানে যে তাদের ওই স্পিচগুলো বুঝতে সহজ হবে। তাছাড়া লেখার সময় এগুলো ব্যবহার করলে লেখাটিও স্ট্যান্ডার্ড হবে। তারপর রয়েছে she'll. She will, that means she'll. She'll visit us soon. She'll visit us soon. She'll. I will. মনে রাখতে হবে যেখানে আমরা কন্ট্রাক্টিভ ফর্ম ইউজ করবো সেখানে যেই বর্ণটি বাদ দেবো সেই বর্ণের স্থানে অ্যাপোস্ট্রফি ইউজ করতে হবে লেখার সময়। I will, তাহলে I will visit Canada. I'll visit Canada. Then I am এর কন্ট্রাক্টিভ ফর্ম হচ্ছে am. এখানে এ ইউজ না করলে চলো, যদি এরপরে কোনো মূল ভার্ব ইউজ করা হয় তাহলে সেখানে অবশ্যই আইন যদি দিতে হবে। আই am reading book. I'm reading book. Then cannot, তাহলে এটা হবে can't. She cannot, she can't do it. সেটা করতে পারে না, she can't do it. Will not, won't. They won't play today.
they won't play today, তারা আজ খেলবে না, they won't play today. Then do not contracted from don't, you don't tell a lie, you don't tell a lie, তুমি মিথ্যে বলো না, তা don't, not do not, contracted from হচ্ছে don't. Then হচ্ছে doesn't, he doesn't help me, he doesn't help me, he doesn't, not does not, doesn't. Did not, contracted form of did not is didn't, I didn't do the work, I didn't do the work, not did not. Did not হচ্ছে ফুল ফর্ম, এর কন্ট্রাক্টিভ ফর্মটি হচ্ছে didn't, I didn't do the work. Then হচ্ছে he is, তাহলে his busy, he is busy now. যদি এখানে কোনো ভার্ব ব্যবহার করা হয় তাহলে he is reading now, সে এখন পড়ছে, he is reading now, his. তারপর হচ্ছে was, এখন এখানে was এর ক্ষেত্রে শুধু এস ইউজ করলে হবে, his, এখন he was এর ক্ষেত্রে he is busy, এখন এটির ক্ষেত্রে যখন সংক্ষেপে বলা হবে সেক্ষেত্রে এটি he was হতে পারে, he is হতে পারে। তারপরে যদি বলা হয় yesterday he's busy, তখন তো এখানে বুঝতেই হবে যে এখানে এই এস মানে he was, yesterday he's busy, যে গতকাল সে ব্যস্ত ছিল, তাহলে এখানে হচ্ছে was। তারপর সে you are, এটাকে সংক্ষিপ্ত ফর্ম হচ্ছে you're reading, আবার যদি বলা হয় you're busy, তার মানে you are busy নয়, you're reading, তুমি পড়ছো, এখানে you are এটি ভিতরে থাকবে, you আরটা ভিতরে থাকবে, you're reading, you're busy. Then are not কি হচ্ছে aren't, তাহলে they aren't playing, আবার এরকম হতে পারে they aren't busy, যেহেতু এই আর একটি ভার্ব, তো বি ভার্বের ক্ষেত্রে যদি আমরা অন্য কোনো ভার্ব দ্যাট মিনস মূল ভার্ব ইউজ করি সেখানে তার সাথে আইএনজি দিতে হবে, যদি কন্টিনিউয়াস টেন্স আমরা মেন করতে চাই সেক্ষেত্রে এটি থাকবে। তো দে আরেন্ট প্লেইং, যেখানে আমরা মূল ভার্ব ইউজ করি সেই জন্য এখানে আইএনজি দিয়েছি, দে আরেন্ট প্লেইং, আর এখানে হচ্ছে মূল ভার্ব দেয়নি এই জন্য অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম ব্যবহার করছি। বি ভার্বের পরে অ্যাডজেক্টিভ বসতে পারে, মূল ভার্ব বসলে তার সাথে আইএনজি হয়, প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, দে আরেন্ট বিজি। দেন আই উড যদি আমরা লিখি তাহলে এটা হবে I'd play, তারপরে had এটাও লিখলে হবে I'd, আর এটা হচ্ছে I'd, তাহলে I had played। এখন এখানে পার্থক্যটি হচ্ছে যে যখন এই I'd এখানে ভার্বের বেস ফর্ম যদি প্রেজেন্ট ফর্ম থাকে তখন সেটি হচ্ছে উড, যদি এখানে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম থাকে তাহলে সেই ডি হচ্ছে হ্যাড। I'd played, আমি খেলেছিলাম, আমি খেলতাম। লেটস কন্ট্রাক্টেড ফর্ম লেটস, তাহলে লেটাস নয় লেটস প্লে, লেটাস প্লে সেটি হচ্ছে পূর্ণ ফর্মটি, লেটস প্লে হচ্ছে সংক্ষিপ্ত। ইজ নট হচ্ছে ইজেন্ট,
তাহলে she isn't কুকিং, she isn't কুকিং। তো এইগুলো হচ্ছে কয়েকটি কন্ট্রাক্টেড ফর্মের যে মূল ফর্মটি হচ্ছে এই দেওয়া রয়েছে, তার ডান পাশে হচ্ছে কন্ট্রাক্টেড ফর্ম, দ্যাট মিনস সংক্ষিপ্ত ফর্মটি কী এগুলোর। কন্ট্রাকশন বলতে যেটি বুঝি, কন্ট্রাকশন হচ্ছে কোনো শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ কোনটি সেটি। তাহলে আমরা যখন কথা বলার সময় খুব দ্রুত কথা বলতে গেলে কন্ট্রাক্টেড ফর্মগুলো ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া লেখার সময় যদি আমরা কন্ট্রাক্টেড ফর্মগুলো লিখি তাহলে লেখার স্পিড বেড়ে যাবে, যেহেতু ওখানে বর্ণ বাদ দিই তারপরে লিখলে সেখানে একটি বা দুটি বর্ণ লেখার প্রয়োজন হচ্ছে না, সেটি তোমার অনেক বেশি হেল্প করছে। তাছাড়া এটি ব্রিটিশ অ্যান্ড আমেরিকান যারা রয়েছে তারা এগুলো যখন কথা বলে তখন তারা বেশি কন্ট্রাক্টেড ফর্মগুলো ইউজ করে, বিশেষ করে মুভির ক্ষেত্রে। সেজন্য এগুলো বোঝার জন্য এই লেসনটি অবশ্যই বুঝতে হবে। তো এই কয়েকটি লিখেছি, এরপর আরও কিছু রয়েছে সেগুলো আমি এরকম করে দেখাচ্ছি এখানে। Then some other words are they would, the contracted form of they would is did, they would or did, they would visit us, they would visit us, they would, not they would, they would, they would, they had date, এটাও date হয়, তবে ডিফারেন্টটি হচ্ছে যে এরপরে ভার্বের থার্ড ফর্মটি ইউজ করা হয়। they would visit us, they would visit us, they would visit us, they would visit us, visit us. I've না বলে এটাকে সংক্ষেপে if, I've done it, I've done it, I've done it, haven't, have not কে haven't, I haven't done it, I haven't done it। শুধু হ্যাভ থাকলে আইভ হয়ে যাবে, কিন্তু হ্যাভের সাথে যখন নট থাকবে তখন হয়ে যাবে হ্যাভেন্ট। দেন হচ্ছে হু হ্যাভ, তাহলে হু হ্যাভটি হবে হুইপ, হু ইভ ব্রোকেন, হুইপ ব্রোকেন ইট, হু হ্যাভ, দ্যাট মিনস হুইপ ব্রোকেন ইট। দেন হচ্ছে হি হ্যাজ তো হচ্ছে হিজ, হি ইজ, এরপরে থার্ড ফর্মটি থাকবে ভার্বের, হি হ্যাজ হিজ ব্রোকেন ইট, আর যদি এখানে ইজ ধরতাম আমরা এটাকে বা ওয়াজ, তাহলে এখানে আইন হয়ে যেত, হি ইজ ব্রেকিং ইট, তাহলে হিজ ব্রোকেন ইট। দেয়ার হ্যাজটিকে দেয়ার্স লেখা যাবে, দেয়ার্স বিন, এরপর ভার্বের থার্ড ফর্ম থাকবে, দেয়ার্স বিন অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট, সেখানে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে, তাহলে দেয়ার্স বিন অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট। দেন হচ্ছে দ্যাটস, তাহলে দ্যাট হ্যাজকে দ্যাটস লেখা যাবে, দ্যাটস বিন গ্রেট, সেটি খুব চমৎকার হয়েছে, দ্যাটস বিন গ্রেট। তারপর হচ্ছে হোয়াটস, তাহলে হোয়াট হ্যাজকে হোয়াটস লেখা যাবে, তাহলে হোয়াটস ডান, কি করা হয়েছে, হোয়াটস ডান। তো যদি এখানে ইজ হয় তাহলে এরপর হবে হলো আইএনজি। তো হু হ্যাজ, তাহলে এখানে হবে এটাকে কন্ট্রাক্টেড ফর্ম হচ্ছে হুজ stolen my pen, that means who has stolen, who's stolen my pen। আর ইজ যদি হতো এটাই তাহলে এখানে আইএনজি হতো, হু ইজ স্টিলিং মাই পেন হতো। তাহলে দ্যাট ইজ কে সংক্ষেপে লিখলেও দ্যাটস, তাহলে দ্যাটস দ্য রিজন, সেটি হচ্ছে কারণটি। তাহলে এখানে মনে রাখতে হবে যখন ফার্স্ট হ্যাজটি আমরা যখন সংক্ষেপে লিখব সেখানে ভার্বের আসবে থার্ড ফর্ম, কিন্তু বি ভার্বের সময় যদি এটি বি ভার্বই হয় তাহলে মূল ভার্ব বসলে আইএনজি হবে, অন্য পার্টিসিপেন্টের ক্ষেত্রে নাউন অথবা অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহৃত হবে। দ্যাটস দ্য রিজন, এখানে রিজনটি হচ্ছে নাউন।
দেন হচ্ছে হু হ্যাড, তাহলে হু হ্যাড এটা সংক্ষেপে হুড, তাহলে হুড হেল্পড ইউ। এখন এখানে আমরা এই হ্যাড, যেহেতু হ্যাড হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এরপর হলো ভার্বের থার্ড ফর্ম বসে, তাহলে এখানে আমরা যদি হুড লিখি তাহলে হুড এরপরে হেল্পড হবে। যদি এটাকে উড ধরি আমরা তাহলে এখানে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মটি ব্যবহার করতে হবে। দেন হচ্ছে হোয়াট আর ইউ এটিকে যে ফরেন ইংলিশে বলা হয় হোয়াটস আ এটি সঙ্গে বলা হয় হোয়াটস আ, তাহলে হোয়াট আর ইউ রিডিং, হোয়াট আর ইউ রিডিং, তাহলে এটি হবে হোয়াটস আ রিডিং, হোয়াটস আর রিডিং, দ্যাট মিনস তুমি কি পড়ছো। দেন সে ডোন্ট নো, এই ডোন্ট নোকে ফরেনের সংখ্যা বলা হয় ডোন্ট নো, তাহলে আমি জানি না, আই ডু নট নো, এটিকে সংখ্যা বললে আই ডোন্ট নো, এটি বলা হয় সাধারণত ফরেন ইংলিশে। দেন রয়েছে গিভ মি, এই গিভ মিকে বলা হয় গিভ মি, এখানে বিটা এম হয়ে যায়, তাহলে গিভ মি এ বুক, তাহলে এটি হবে হচ্ছে গিভ মি আ বুক, এটি বলা হয়েছে মুভিতে। কাইন্ড অফটিকে সঙ্গে বলে কাইন্ড আ, তাহলে এটি যদি এরকম হয় যে ইট ইজ এ কাইন্ড অফ বুক, সাপোজ দিস ইজ আ সেন্টেন্স, তাহলে এটি হবে ইট ইজ কাইন্ড আ বুক, তাহলে কাইন্ড অফ হয়ে যাবে কাইন্ড আ, ইট ইজ এ কাইন্ড অফ বুক, তাহলে ইট ইজ কাইন্ড আ বুক। দেন সে গোয়িং টুকে বলা হয় গনা, তাহলে আই অ্যাম গোয়িং টু রিড এ বুক, এটি কন্ট্রাক্টর ফর্ম হবে যে আই গনা রিড এ বুক, এবার আরো কিছু রয়েছে, যেমন লেট মি কে বলা হবে লেম মি, তাহলে লেট মি গো, এটি কন্ট্রাক্টর হবে লেম মি গো, সেটি। তো এখানে এই যে কয়েকটি কন্ট্রাক্টর ফর্ম এখানে দেখিয়েছি, এগুলো খুব বেশি ব্যবহৃত হয়। এছাড়া আরও কিছু কন্ট্রাক্টর ফর্ম রয়েছে, সেগুলো আমি পরবর্তী লেসনে দেখাবো। তো আজকে যে এখানে আমি কন্ট্রাক্টর ফর্মগুলো দেখিয়েছি, এগুলো জানতে পারলে অবশ্যই you can improve your speaking and you can also improve your freehand writing, and you will be able to understand the foreign movies also. You can enjoy the movies if you can understand this contracted form, because to understand any kind of native speakers or native movies or foreign movies, you must know this contracted form first. So I hope that this lesson will be beneficial for you. If you think that this lesson is useful for you, so you must subscribe the channel and share the video lesson, or share the link of this video with your friends and with your near and dear ones. So I think you have enjoyed, or you will be enjoying this lesson very much. So I wish you all the best, I hope you all the best. Thanks for watching, thanks to all.